இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட், சர்வதேச நீதிமன்றம். இந்த சர்வதேச நீதிமன்றம் இஸ்ரேலின் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவுக்கு அரெஸ்ட் வாரண்ட் பிறப்பிக்கப் போவதாக சில நாட்களாக செய்தி ஊடகங்களில் பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது. அது உண்மையா புரளியா என்பதும் ஒரு கேள்வியாகவே உள்ளது. இந்த நிலையில் ஐநா மன்றத்திற்கான இஸ்ரேலின் தூதர் கிளாட் மெனாஷ் எர்டன் என்பவர் அண்மையில் ஐநா மன்றத்தில் உரையாற்றியதில் குறிப்பிட்ட பகுதியை இங்கு தருகிறோம், பாருங்கள். Thank you, Mr. President. Yesterday, the Jewish people marked the end of Passover. Passover is the holiday in which we celebrate our first step to nationhood. And we dip our food in salt water. Why? To commemorate our tears. Yet, this year, we did not need bitter herbs and salt water to remember the pain. Because this year, every Jewish family had an empty hole, a hole in their hearts. This year, every Jew focused on the atrocities of October 7th and the suffering of the Israeli hostages held in Hamas terror tunnels. We couldn't really celebrate our ancestors' liberation while our brothers and sisters are still waiting to be freed from the Hamas monsters. Yet, as my people marked this Passover with grief, the UN is again seeking to reward the perpetrators of the horrors. The UN couldn't care less about Israel. To hell with our safety, to hell with our future, and to hell with our hostages. The General Assembly is fueled by nothing other than political interests. Not by the UN Charter, not by morality. And nothing exemplifies the UN's rotten values more than the advancement of a Palestinian statehood. No, nothing can reward and incentivize the terrorists that committed the October 7th massacre more than this discussion here today. To this day, you have not even condemned Hamas, not even once. To this day, not a single UN initiative has been taken for the sake of the hostages, the Israeli hostages. Yet instead, this body has focused only on recognizing a Palestinian terror state. Unilaterally, an entity fueled by Jewish genocide, by terror, by Nazi-like incitement. You know, by advancing a Palestinian state, you are telling the child-murdering Hamas rapists that terror pays off. You have done nothing for the victims, but have mobilized for the murderers. It makes me want to vomit. Yes, vomit. You know that the Palestinian Authority doesn't meet the criteria for statehood. No Palestinian leader, not a single one of them, has even condemned Hamas or their massacre. You prefer another rogue state, and to hell with the Jewish state. The Palestinian Authority is paying salaries. Think of it, paying salaries to the very terrorists that invaded Israel and murdered 1,200 innocent Israelis. This is who you want to grant statehood to? Granting full UN membership to the Palestinians will only have two destructive results. Number one, it will further incentivize terror, as I explained. And number two, it is a clear message to the Palestinians that they never ever have to sit at the negotiating table, let alone to make any compromises. Everyone who understands something about negotiations can understand what I just said. The Palestinians have rejected in the past every peace plan ever made, and they continue to support terror and boycott any negotiations. And now they know that their rejectionism pays off. Look at this discussion. These UN sessions will be remembered in the future as one of the primary obstacles to resolving the conflict. Remember my words.
The UN today is the main impediment to peace. You, most of you, you that supports a forced unilateral establishment of a terror state, a Palestinian terror state, is an obstacle to peace. You are the dream come true for every Palestinian terrorist that seeks to destroy Israel through diplomatic terror. ஒரு போர்னா சில முன்னறிவிப்புகளை கொடுத்துட்டு படையெடுத்து செல்வது காலங்காலமான வழக்கம். இன்றைக்கி படையெடுத்து செல்வதெல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு. ஏவுகணைகளையும் ட்ரோன்களையும் அனுப்பி தாக்குறது தான். அந்த காலத்தில் என்ன செய்தாங்க? தமிழ் இலக்கியங்களில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஆநிறை கவர்ந்த, அதாவது ஒரு மன்னன் எந்த நாட்டின் மீது படையெடுக்கிறானோ அந்த நாட்டுடைய ஆடு மாடுகளை, வெளியில் மேய்ந்து கொண்டு இருக்கிற ஆடு மாடுகளை கவர்ந்து கொண்டு செல்லுதல், கடத்தி கொண்டு செல்லுதல் ஒரு போர் தொடுக்கப் போவதற்கு ஒரு முன்னறிவிப்பாக தமிழ் இலக்கியங்கள் சொல்லுது. போர்கள் என்று மனிதன் ஒருவனை ஒருவன் அடித்து கொள்ள தொடங்கிய காலங்களிலிருந்து அந்த போர் செய்ய போகிறதற்கான அடையாளம் இல்லாமல் போர்கள் நடந்ததே இல்லை. ஆனால் அக்டோபர் 7 என்ன நடந்தது? ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் அதிகாலை திடீரென இஸ்ரேலுடைய ஒரு கிராமத்திற்குள் புகுந்து 1200 அப்பாவிகளை சுட்டு கொன்றார்கள். பல கட்டிடங்களை இடித்தார்கள், தீ வைத்தார்கள். ஒரு அறிவிப்பு இல்லாமல் செய்த இது ஒரு போர் இல்லை, ஒரு பயங்கரவாத தாக்குதல். 1200 அப்பாவிகளை கொள்வது ஒரு போரா? ஆயுதங்கள் இல்லாத ஆண்களையும் பெண்களையும் குழந்தைகளையும் கொள்வது ஒரு போரா? அது பயங்கரவாத தாக்குதல். அது மட்டுமா, ஒரு இசை விழாவில் கொண்டாடிக்க இருக்கிறவங்கள பல பேரை சுட்டு கொண்டுட்டு 230 பேரை கடத்திக்கிட்டு போனது போரா? பயங்கரவாதமா? அப்படி கடத்திக்கிட்டு போன அந்த அப்பாவிகளை கற்பழித்து வேறு இருக்கிறார்கள். குற்றவாளிகளாக கைது செய்யப்பட்டு இருக்கும் சிறை கைதிகளை விடுவிக்கணும்னு அப்பாவிகளை கடத்திக்கிட்டு போகிறது போரா, தீவிரவாதமா? அது ஒரு தீவிரவாதியின் செயல் இல்லையா? ஒரு விமானத்தை பயணிகளோடு கடத்திக்கிட்டு குற்றவாளிகளாக கைது செய்யப்பட்டு இருப்பவர்களை விடுவிச்சாதான் இவர்களை விடுவோம், இல்லைன்னா கொன்றொழிப்போம்னு சொல்லி மிரட்டுறது போரா, பயங்கரவாதமா? இவர்களை பற்றி இந்த ஐநா மன்றம் வாயே திறக்கலை. இது ஐநா மன்றமா, தீவிரவாதிகளின் அடைக்கலமா? இந்த பயங்கரவாத தாக்குதலை ஐநா மன்றமோ அந்த ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளை ஆதரிக்கும் நாடுகளோ இதுவரை வாய் திறந்து பேசவே இல்லை. இஸ்ரேல் இனப்படுகொலை செய்கிறது என்று ஐநா மன்றத்தில் கூவுகிறார்கள். இஸ்ரேலை ஆதரிக்கும் நாடுகள் கூவுகிறார்கள். துருக்கி, ஆப்பிரிக்க நாடுகள் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது. ஆனால் எவரும் அக்டோபர் 7 1200 பேரை படுகொலை செய்ததை இனப்படுகொலை என்று சொல்வதில்லை. யூதர்கள் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக செய்யப்பட்ட கொலைதானே இது, இனப்படுகொலை தானே இது. அதனை பற்றி இந்த ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளுடைய ஆதரவாளர்கள், போராட்டக்காரர்கள் வாயே திறப்பதில்லை. அதற்கு தீர்வு சொல்லாத இந்த ஐநா மன்றம் இஸ்ரேல் மீது இனப்படுகொலை என்று குற்றம் சுமத்தி நெதன்யாகுவை, இஸ்ரேலின் பிரதமர் நெதன்யாகுவை கைது செய்ய ஆணையிடுமோ என்ற ஒரு புரளியை கிளப்பி வைத்திருக்கு. யார் போய் கைது செய்வா? சர்வதேச நீதிமன்றத்தினுடைய உத்தரவை அதன் உறுப்பு நாடுகளாக உள்ள 124 நாடுகள் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவை கைது செய்யலாம். யார் போய் கைது செய்வார்கள்? எந்த நாடு போய் கைது செய்யும்? இன்டர்போலை வைத்து கைது செய்து விட முடியுமா? இன்டர்போல் இஸ்ரேல் உள்ள போக முடியுமா? இன்டர்போலை உள்ள விடுமா? இஸ்ரேல் மீது தொடுக்கப்பட்ட இந்த தாக்குதல் ஒரே நேரத்தில் சிரியா, துருக்கி, லெபனான், காசா இப்படி 4 பக்கத்திலிருந்தும் ஒரே நேரத்தில் தாக்கி இனத்தையே அழித்து விடுவோம் என்று தொடங்கப்பட்ட தாக்குதல் இது. அக்டோபர் 7 தாக்குதல் 2 மணி நேரத்திற்குள் 5000 6000 ஏவுகணைகளை இஸ்ரேல் மீது அனுப்பியிருக்கிறார்கள். ஆனால் நம்பிக்கை பொய்த்துவிட்டது, யதார்த்தம் வென்றுவிட்டது. இப்போ காசாவையே பெரும் அழிவுக்குள்ளாக்கிவிட்டு தப்பி ஓடுகிறார்கள். இந்த ஹமாஸின் தலைவர்களெல்லாம் வெளிநாடுகளில் பாதுகாப்பாக குடும்பத்தோடு இருக்கிறார்கள். மாட்டிக்கொண்டு அழிவது இவர்களுடைய வெறியூட்டும் பேச்சுகளை கேட்ட இஸ்லாமிய இளைஞர்கள், யதார்த்த உலகை புரிந்து கொள்ள மறுக்கும் இஸ்லாமியர்கள்,
யூத இனத்தையே அழித்துவிட வேண்டும் என்ற கொள்கையை கொண்டவர்கள். ஆம், ஹதீதுகள் அதைத்தான் சொல்கிறது. ஒரு சார்பு நீதி பேசிக்கொண்டு பொம்மலாட்டம் ஆடுது இந்த ஐநா சபையும் ஐநா நீதிமன்றமும். நன்றி.